Welcome to H&B SHOW. It's anchor Hemangi Bajareja. And I'm Bhavya Doshi here with you. તો H&B શોમાં અમે અલગ અલગ ટાઈપ ઓફ કોન્સેપ્ટ લઈને આવશું, અલગ અલગ એપિસોડ્સ હશે અને અલગ અલગ પર્સનાલિટી, અલગ અલગ સ્પેશિયલાઇઝ ઝોન્સમાંથી આવશે કે જે આપણને થોડું ઘણું ગાઈડન્સ આપશે અને નોલેજ આપશે રિગાર્ડિંગ ટુ ધેટ particular topic. So let us begin with our first guest, who is none other than Dr. Ajay Shah sir. Great evening, sir. Welcome to H&B SHOW. Dr. Ajay Shah sir, who is director of JVIMS, KBS, MBA, IMBA and MCA colleges, and he is here for our first podcast, which is on educators topic કે ભાઈ એમાંથી આપણને શું શીખવા મળશે ને આપણને શું એવા અલગ અલગ ઇનસાઇટ્સ આપણને અલગ અલગ એમાંથી મળીને આપણે શીખી શકીએ છીએ. So yes, presenting to you all Dr. Ajay Shah sir. Thank you very much for having me on this show. Yes sir. So sir, સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, સર તમારો મોટિવ શું હતો આપણે એજ્યુકેશન ફિલ્ડ ચૂઝ કરવાનો અને હજી એ પર્પઝ અચીવ થઈ ગયો કે હજી ઇન પ્રોસેસ જ ચાલ્યા રાખે છે? Okay. ટીચિંગ લાઈનમાં આવવા પાછળના બે મુખ્ય મોટિવેશન હતા. When I was working with an MNC in Bangalore and we used to analyze our personality, I found that learning and sharing knowledge is something that I really like, and it has been my passion throughout many years that I used to learn new things, new technology, new skills, and share with other people as such. So teaching is one of the profession which gives me a little fulfillment and satisfaction of sharing my knowledge with others. A second motivation is when I had to come back to Jamnagar. I found a gap between the students of Jamnagar, at the same time students of other metropolitan cities, and we saw a lot of opportunity out here where we can sharpen our next generations so that they can compete with the students of some of the bigger cities and be at the same plank. Obviously in this last 24 years a lot of things have changed, a lot of scenario has changed, but still I think I am able to fulfill my passion of sharing knowledge, influencing future generation, and in a way raising the standards of the people of this town. Okay, interesting sir. Thank If you. not education and teaching, what else will be your profession? Oh, that's Agar a difficult tamne- question. Yeah. અગર તમને ચોઈસ મળી તો સર? Well, I don't know, but at times our preference changed. When I was very small, Yeah. I wanted to be a doctor. So I used to play with that doctor's kit, putting stethoscope and things like that, and I used to run about every other person in my family where I can give the injection. એકચ્યુઅલી yes, સર તમે ડોક્ટર છો જ સર. Yeah, but not a medical. It's like કે સાયન્સ નહીં બટ કોમર્સ, પણ ડોક્ટર તો લાગી જ ગયું તમારા નામની પાછળ. હવે ક્વેશ્ચન ઇઝ માય કે જો ટીચિંગ નહીં તો બીજું કયું ઓક્યુપેશન તમે ચૂઝ કરત તમારી માટે? Well, if not teaching, then obviously my first career choice on a serious note would have been management consultancy. Because I found myself to be little good in terms of organizing the things, leveraging management concepts and fundas, and making taking the organization to a higher level. So consultancy is something that definitely fascinates me. I am working on it, not full-fledged, but maybe my retirement planning would be to go with management consultancy. યસ સર. ઘણી વખત જોયું છે કે આપણે ડાયરેક્ટર બન્યા પછી ઘણી વખત આપણે ટીચિંગ ફિલ્ડ મૂકવું પડતું કે ટીચિંગથી આપણે દૂર જવું પડતું હોય. પણ સર આજની તારીખમાં તમે ભણાવો છો માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટનો સબ્જેક્ટ ને પછી તમે ડાયરેક્ટરની જોબ પૂરી કરો છો કે જે એક્ટિવિટીઝ એમાં કરવાની હોય, તો સર એમાં એ બધું કઈ રીતે તમે પ્રોપરલી મેનેજ કરી શકો છો બધું? Well, no, what you said is right. As you grow up in a ladder, ઘણી બધી academic કરતા non-academic responsibility આવી જાય. કે પછી managing the team, motivating the team. Every day one or the other faculty are absent, so you have to shuffle the timetable. There are students issues, there are issues with the top management and issues with the smaller management as well. So that are challenges of day-to-day life. And being in our setup of being a trust, Yes. again there are other challenges as well.
But still, my first love is teaching, and I make sure that I find at least 1 hour in my daily schedule and go to the class and teach. Then only, I can relate with the students of the next generation. I can understand them, and accordingly we can formulate some programs or the strategy. like એકવાર જો સ્ટુડન્ટ્સનો ટચ જ છૂટી ગયો તો મારું જે મેઇન કામ છે એ તો હેમ્પર થશે જ, પણ બીજા બધા કામ બી હેમ્પર થશે. કારણ કે અલ્ટિમેટલી ધ ગોલ ઓફ અ કોલેજ ઇઝ ટુ અપલિફ્ટ ધ સ્ટુડન્ટ. જો એ જ ન કરી શક્યા તો મને તો ભાઈ સ્ટુડન્ટ 0 માર્ક્સ આપશે. જેમ તમે બધાને સર અત્યારે છે ને એક અલગ જ ક્રેઝ ચાલે છે દેટ MBA કરવું છે, બટ ધી રેર પીપલ જ એવા હશે કે જે એમ કહેશે કે MBA નથી કરવું. બાકી બધા જ લોકો MBA કરવું છે એમ કરે છે. અને દેન આફ્ટર સિચ્યુએશન ઇઝ કે લોકોને છે ને પ્લેસમેન્ટ નથી મળતી, અને દેન આફ્ટર ડ્રીમ જોબ્સમાં પણ લેક ઓફ જોબ અને એવું બધું થાય છે. તો એના ઉપર તમારો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ શું છે? વેલ નહીં, તમે જે કહો છો એ સાવ સાચી વાત છે. બટ સી, દેર આર અગેન 3 થિંગ્સ ટુ ઇટ. વન, આઈ ડુ એગ્રી કે MBA પછી કોમ્પિટિશન ખૂબ જ વધી ગયું છે. કારણ કે આજે ગુજરાતમાં તમે જુઓ તો ઓલમોસ્ટ 8,000 થી 10,000 MBA ની સીટ છે. સિમિલરલી હોલ ઓવર ઇન્ડિયા 1.5 લાખથી વધુ MBA એવરી યર પાસ થાય છે, ને સામે જોબ્સ એટલી નથી. સો ઓબ્વિયસલી કોમ્પિટિશન ઇન MBA ઇઝ ટેરિફિક. બટ હેવિંગ સેડ દેટ, I'll tell you 2 case studies as such. We have one of an MBA student who did his MBA, but at the end of the Sem 4 he told me, sir, I did not know anything what I have studied in this last 4 semesters. But today that person has become a great anchor, and he has excelled in the anchoring field to a great extent. And after becoming anchor, he told me that, sir, my success of being a good anchor is the presentation, the learning that I did other than studies during my MBA program has helped me a lot. Secondly, there is one of my students who after completing his MBA has become what we call palmistrian. Oh. So, she do a lot of palm reading on a professional basis, and she makes her career there. So, thing is, there are odd careers even after MBA. Thirdly, what I would like to say is general MBA is gradually declining, that is for sure. But at the same time, there are specialized MBA which is coming up. You have MBA in data science, we have MBA in data analytics, social media, we have MBA in digital marketing, we have MBAs in supply chain management. There's new MBA which is coming up, which is master of healing. So that includes how you can heal any person who is facing through a lot of issues in his life. So the basic management principles and management funda are never going to become obsolete. It's only question of how you use or imply this management fundas as such. અને બાકી એલું કહેવાય છે ને કે ભણેલું ક્યારેય વેસ્ટ નથી જતું. સિમિલરલી MBAs, whatever the reason may be, એ લોકો ક્યારેય ફેલ નથી જતા. એ આજે નહીં તો કાલે પોતાનું પેશન, પોતાની લાઈફ ગોતી ને મોર ઓર લેસ સેટ થઈ જાય છે. દેટ્સ ગ્રેટ સર. હવે થોડુંક આપણે પર્સનલ સાઈડ આવી જઈએ. પ્રોફેશનલ સાઈડ તો આપણે બહુ રહ્યા. તો સર હવે પર્સનલ લાઈફમાં તમે જ્યારે સ્ટાર્ટ કર્યું એઝ એ લેક્ચરર, તે ડાયરેક્ટ હતો, તમારી પર્સનલ જર્ની કેવી રહી, અને એના રિલેટેડ અગર તમે એક વસ્તુ અમને શેર કરી શકો તો સર. ઓકે, આઈ ડોન્ટ નો, બોરિંગ નહીં થઈ જાય ને? અરે ના સર. કે વિજ્ઞાન આપે છે. No, but I'll tell you, I did my engineering in civil engineering from REC Silchar. Now it is NIT, National Institute of Technology, and it was in Assam. Okay. એટલે many people ત્યારે બી ડાઉટ કરતા હતા કે ઓહો તું ઠેઠ આસામ ભણવા ગયો. After completing my engineering, I used to work for Reliance for a couple of months. Then I did my MBA from Bangalore. It is from Bangalore University. After that, I was working with an MNC called NetBite System in Bangalore itself, where we used to work, this I am talking of some around 99-2000,
where we used to work in the areas of website development, e-commerce application, and payment designing systems as such. Then I later on found my passion and moved to academics. Then due to certain family reasons, I had to come down to Jamnagar. Now, my family was not from an academic background. They were from a business background. Okay. So nobody knew like what is teaching, how to teach, how to control the class and everything. So that is where in the process we evolved. હવે થોડુંક I have been lucky enough કે ત્યારે જસ્ટ MBA કોલેજની સ્થાપના થઈ જામનગરમાં અને મને ચાન્સ મળ્યો ટુ બી અ પાર્ટ ઓફ એન MBA પ્રોગ્રામ અને સ્લોલી એન્ડ ગ્રેજ્યુઅલી આઈ ક્લાઇમ્બ ધ લેડર બટ ઇટ વોઝ ફુલ ઓફ ચેલેન્જીસ એટલે શરૂઆતમાં છે ને વી હેડ ધીસ સેગમેન્ટેડ અપ્રોચ આઈ ટેક 2 minutes બટ યસ વી હેડ અ સેગમેન્ટેડ અપ્રોચ એટલે નોટ ટુ ઓફેન્ડ એનીબડી બટ અમે MBA ને ક્લાસને આમ 3-4 ભાગમાં ડિવાઈડ કરતા કે ભાઈ એક છે તો એ બિઝનેસ MBA છે કે જેને ખબર છે કે MBA કર્યા પછી મારે મારા ફાધરના કાકા મામાના બિઝનેસમાં જ બેસીને એને જ હેલ્પ કરવાની છે. એક નાનકડી સેગમેન્ટ એવી હતી જે જોબ MBA હતા, who really used to look after a career or a job after MBA. અને એક નાનકડી સેગમેન્ટ એવી હતી જેને અમે કહેતા મેરેજ MBA. હા કે આમ કંકોત્રીમાં લખાયેલું આવે કે સો એન્ડ સો ઇન્ટુ બ્રેકેટ MBA, તો બે રીતે કે મારા પ્રોસ્પેક્ટ્સ એ વધી જાય અને એક આમ સ્ટેટસ કે આપણો વટવી પડે ગામમાં. હવે એ એક સિનારીઓ ચાલ્યો. હવે ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીનો સિનારીઓ જોશો ને તો અત્યારે એવું થાય છે કે સેગમેન્ટેડ એપ્રોચ તો ચાલ્યો ગયો. અત્યારે દરેક સ્ટુડન્ટના more or less there are different aspirations and different objective of doing MBA. અને બે છોકરાઓ વચ્ચે એવું સિમિલારિટી ડ્રો કરવી બહુ અઘરી છે કે ભાઈ આ બે એક જ કારણ માટે MBA કરે છે. So we have evolved over a period of time. The students have evolved and accordingly we have also evolved our system over a period of time. તો આપણે જ્યારે MBA માં સ્ટુડન્ટ આવે સૌથી પહેલા આપણે એનું PI લઈએ અને PI માં આપણે બધું રેકોર્ડ કરીને રાખીએ છીએ કે ભાઈ what are his inspiration after doing MBA as such. So this is something that we have learned over a period of time, still learning and will continue to learn. Maybe that could give us better insight into the students world. તો સર અમારો બેચ હું તમારો જો કે સ્ટુડન્ટ રહી છું તો સર એ જૂની જે સેગમેન્ટેશન વાળી ટેવ હતી થોડીક તો આઈડિયા છે અમારા બેચમાં કે આ વસ્તુ માટે કરે છે. એટલે પછી એને એ લોકોને વી હેવ ટુ ટ્રીટ ઇટ લાઈક ધેટ. હવે સપોઝિંગ કોઈ બિઝનેસ MBA હોય એને હું જોબ માટે તૈયાર કરું તો મારો ટાઈમ વેસ્ટ કરું છું ને એનો ટાઈમ વેસ્ટ કરું છું. મારે એનો બિઝનેસ કઈ રીતે આગળ લઈ જાઓ અહીંયા ફોકસ કરાવવું પડે. ને કોઈ જોબ વાળું હોય એને સિરિયસલી MBA કરવું છે તો આઈ હેવ ટુ ડીલ ઇટ ઇન ધેટ વે. અને મેરેજ વાળા છે એને એ રીતે ડીલ કરવાનું થાય. એને તો કોઈ નથી કરવાનું. નહીં બટ એમાં બી આઈ હેવ સીન girls doing lot of freelancing work even after their marriage or with their in-laws place, and they leverage their MBA skills in their freelancing. પછી એ કંઈ નાનો મોટો બિઝનેસ કરતા હોય એમાં બી પોતાની MBA સ્કિલ્સ તો યુઝ કરે છે. એટલે સ્કિલ્સ ક્યારેય શું કહેવાય ઉઠી નથી થવાની, એ તમારે શાપન કરતી રહેવી પડે ટાઈમ ટુ ટાઈમ. But if we put that thing into practice, so definitely. સર માય ક્વેશ્ચન ઇઝ દેટ કે અત્યારે બધા જ સ્ટુડન્ટ્સ છે ને એમ MBAની પાછળ અને કોલેજીસમાં અને દે આર લાઈક એન્જોયમેન્ટ એન્ડ ઓલ ધીસ સ્ટફ, બટ તમારા એક્સપિરિયન્સથી એક એવી ક્વોલિટી કે જો સ્ટુડન્ટ્સમાં હોવી જોઈએ, ખાલી એકેડેમિક્સમાં નહીં બટ પર્સનલી અને પ્રોફેશનલી પણ. ઓકે, એટલે જો સ્ટુડન્ટ્સના આપણે આ રીજનના કહીને તો હું બે ક્વોલિટી કહીશ. વન ઇઝ એડેપ્ટેબિલિટી એન્ડ ફ્લેક્સિબિલિટી. મેં જે ખાસ જોયું છે ને આ જનરેશનમાં that adaptability is very less. નાની વસ્તુમાં બી ઉકળાઈ જાય, ઘણીવાર ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જાય કે ડિપ્રેસ થઈ જાય, અને જે એડેપ્ટ થવા જોઈએ કે ભાઈ ચલો સિચ્યુએશન આવી તો આવી, લેટ્સ ફેસ ઇટ અને કરવી જોઈએ, એ એડેપ્ટેબિલિટી બહુ લિમિટેડ થઈ ગઈ છે. એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ their problem solving skills. The problem solving skills is getting deteriorated day by day.
કે પ્રોબ્લેમ આવે તો બિચારા ગભરાઈ જાય છે, મૂંઝાઈ જાય છે. હવે આમાંથી કેમ રસ્તો કરવો અને હું કેમ આમ સ્ટ્રોંગ રહીને એને ફેસ કરીને હું આગળ વધી શકું, that is missing. And that is exactly, where students should develop a lifelong learning approach. કે ભાઈ જો, I am also 25 years of experience, still I am learning. So that is where students also have to develop that approach કે ભાઈ, you have to develop a lifelong learning. ઘણા કહેતા હોય ને આ લોકો કે MBA એટલે મને બધું આવડે છે, MBA એટલે મને કાંઈ નથી આવડતું, મારે રોજ શીખવાનું છે અને ડેવલપ થવાનું છે. તો સર, હવે એક તડકતો ફળકતો સવાલ કે તમે તમારા 25 વર્ષના એક્સપિરિયન્સમાં એવો એક એક્સપિરિયન્સ રહ્યો હોય કે તમે કંઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન કે સ્ટુડન્ટ યુનિયન સાથે કંઈ એવું કંઈ કે જેમાં તમને એક યાદ રહી ગયું હોય તમારી જર્નીમાં, અને સર એવા એક અમુક તો ક્લેશિસ થયા જ હશે કે જે તમને એક યાદગીરી તરીકે યાદ રહી ગયા હોય? વેલ, એવું તો બહુ કંઈ થયું નથી, બટ આઈ જસ્ટ રિમેમ્બર વન સિનારિયો કે આઈ ડોન્ટ નો એક્ઝેક્ટલી, બટ તે દિવસે આમ ઓફિશિયલ રજા હતી. બટ MBAમાં આપણને ટાઈમ ઓછો મળે તો ઓફિશિયલ રજાના દિવસે અમે ક્લાસીસ ચાલુ રાખ્યા હતા અને વી વેર લિટરલી ધ કોલેજ વોઝ ઓન. ત્યારે અમુક ઓર્ગેનાઇઝેશન આવી હતી બંધ કરાવવા કે ભાઈ શું કામ કરો છો ને આ બંધ કરો, ઇટ્સ સપોઝ ટુ બી ઓફિશિયલ ગવર્મેન્ટ હોલિડે. બટ યસ, વી એક્સેપ્ટેડ ઇટ કે ભાઈ ગવર્મેન્ટ હોલિડે છે બટ અમે ચાલુ રાખ્યું છે, હવે ધ્યાન રાખશું. બીજું કંઈ એવું નથી થયું. એટલે સી ઓવર એક કલ્ચર જે આપણે MBA MCA પ્રોગ્રામમાં જે સેટ થયું છે ને, એ કલ્ચરમાં હવે એવા જ છોકરા આવે છે કે જેને ખબર છે કે આ કલ્ચર મને ફાવશે કે નહીં, કે ભાઈ વી આર સિન્સિયર, વી આર સિરિયસ. સ્ટુડન્ટ્સ મિનિમમ આટલી એટેન્ડન્સ જોશે, આટલી રિક્વાયરમેન્ટ એને ફૂલફિલ કરવી પડશે કે ભાઈ મારે પ્રેઝન્ટેશન આપવું જ પડશે, અમુક અસાઇનમેન્ટ કરવા જ પડશે, અમુક બી એક્ટિવિટીમાં પાર્ટ લેવી જ પડશે, તો જ હું ગ્રેજ્યુએટ થઈ શકીશ. એટલે આપણને હવે સ્ટુડન્ટ્સ બી એવા જ મળે છે હું નો કે આવું કલ્ચર તો રહેશે જેમાં હું કંઈ નહીં કરી શકું. એટલે બહુ એવા એન્કાઉન્ટર્સ ઓછા થયા છે. પણ તોય સર નાના સુના એન્કાઉન્ટર છે કે ના ભાઈ મમ્મા આમ કરું, તમારે તેમ કરું? ના, એટલે એવા કોઈ ખાસ નથી થયા. જે મેં કીધું એવા જ એકાદ એન્કાઉન્ટર થયા છે કે રજાના દિવસે ચાલુ રાખી હોય ને આ લોકો બંધ કરાવી હોય. તો સર એક વસ્તુ પર તમારું હજી ધ્યાન નથી ગયું ને મહેનત કર્યું, મે બી કહું છું સર, ખબર હશે પણ સર તમારી ઘણા લોકો સર મિમિક્રી કરતા હોય છે કે અમુક વર્ડ્સ ઉપર કે સર મે બી તમને ખબર જ છે જો કે, બટ અમુક સ્પેસિફાઈડ વર્ડ હોય કે લાઈક તમે ફ્રીક્વન્ટલી બોલતા હોય એના ઉપર. તો સર ઈ જાણ્યા પછી કે તમને નોલેજમાં હોય પછી હાઉ ડઝ ઇટ ફીલ કે આપણે બોલીને ખુદ સાંભળી કે આપણે ઈ વસ્તુ જ બોલી છે કે તમારું છે કે ટ્રુ ને લવલી, તો ઘણા લોકો કરતા હોય છે. તો સર ઘણી વખત ક્લિક થાય કે ના આ વસ્તુ આમ થયું ને આપણને અંદરથી હસવું આવ્યું હોય ને એવું કઈ કોમેડી? ના, એટલે ઇટ્સ અ મોમેન્ટ ઓફ પ્રાઉડ ફોર મી. એના કરતા સારું ઓબ્ઝર્વિંગ યુ અ લોટ કે એ લોકોના મગજમાં રહી જાય છે. બિલકુલ. એટલે આપણને કોઈ રિપીટ કરતું હોય કે આપણે જ મિમિક્રી કરતું હોય તો દેટ મીન્સ કે ઇટ્સ અ મોમેન્ટ ઓફ પ્રાઉડ ફોર અસ કે એ આપણામાંથી શીખીને આપણને મિમિક કરે છે. ઓ, તો દેટ્સ નો હાર્મ ઇન દેટ and it's good in a way, I don't know, but if you recollect that advertisement of Hari Sadhu, which was from the Naukri.com. Okay. So that that advertisement was based on an insight. એટલે off the record કે favorite time pass for the employees is mimicking or making fun of their bosses. Yes. Right? So that's universal. So maybe like if the students are finding happiness or satisfaction in mimicking their faculty or the teachers, it's fine, it's good in fact, right? So at least with that they are learning and enjoying. ઇવન પેલું કહેવાય ને આપણા ગુજરાતીમાં કે સારી રીતે કે ખરાબ રીતે પર્સન ઇઝ નોટિસિંગ યુ મીન્સ કે તમારામાં કઈ ક્વોલિટી છે ત્યારે નોટિસ કરે છે. Obviously. તો સર અમારા કોન્સેપ્ટ ને ઘણા લોકો મિમિક કરવાની ટ્રાય કરશે, મે બી એવું લાગે છે ટૂંક સમયમાં વિધિન સિટી. Yeah, but that's good ને કે તમારામાંથી ઇન્સ્પિરેશન લઈ ને કંઈક કરે છે. So you be a role model. યંગ એજમાં સર રોલ મોડેલ લઈએ તો એમ લાગે કે સારું ભેગા થઈ ગયા છે.